पावन पवित्र स्थान बाबा निहाल सिंह जी समुची संगत वल्लों सो बेनती है पिछले लगातार 40 सालों तो बाबा दलीप सिंह जी की याद नूं समर्पित समूह संगत मनसूरा वासी सो भागां वाले हो जो महान गुरमत समागम करवा के गुरु चरणों के नाल जुड़न की कोशिश करते हो। मैं पहला ही बेनती कर देवां कि सारी संगत भाई गुरु के दरबार दे विच बैठे हो जरूर, क्योंकि जो बैठोगे गुरु की गल तुहाडे पल्ले विच पवेगी, तुहाडे हिरदे विच वसेगी। रही गल लंगर की, गुरु सवारिओ लंगर तो आपां घरे भी हर रोज़ छकदे आ। शरीर की लोड़ है ना भोजन, जिमें शरीर की लोड़ भोजन है ना, इस तरह आत्मा की लोड़ भजन है, सत्संगत है। सो भागां वालिओ आओ सत्संगत दीयां घड़ियां तकरीबन 11:30 बजे तक कीर्तन की हाज़री। सो 5-7 मिनट 10 मिनट का समय इधर उधर भी हो सकता है। नाल बेनती जरूर है कि भाई रौले तो संकोच जरूर करियो। मैं पहला ही बेनती कर देवां रौले तो जरूर संकोच करना है। सेवा करदे हो बहुत वधिया गल है। सेवा करन दे नाल साडा मन साफ हुंदा है। सिमरन करन दे नाल प्रभु परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग सीधा हुंदा है। सेवा जरूरी है, पर रौले तो संकोच जरूर करना है। सो आओ सतगुरां दे पावन पवित्र इतिहास के नाल गुरबाणी के नाल जुड़ना करिए, लाहा लेना करिए जी। सतनाम
ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਧ ਆ ਗਏ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को, संत जपावै नाम। पहले हिस्से दे विच दास धारना दे विच सिद्धा कीर्तन, दूसरे हिस्से दे विच सारे जथा और वीर सारे गज वज के बोले हो जी। तीसरा हिस्सा मेरी माइयां वास्ते मेरियां भैणां वास्ते होया करता है। तीसरे हिस्से दे विच सारियां माइयां ने सारियां भैणां ने बोलना है भाई, जिथे भी सेवा करदे हो ध्यान गुरु के चरणों के नाल जोड़ना है। कन अपने स्पीकर वाल नूं कर लेने ने, क्योंकि जितनी विचार होवे तुहानूं सेवा करदियां करदियां नूं तुहाडे पल्ले दे विच पवे, हिरदे विच वसे। लाहा लैना गल्लां नहीं करनियां, शब्द दे विच बोलना, धारणा दे विच बोलना भाई। करके कोई देख लो सेवा नूं लगदा मैं, करके कोई वेख लो सेवा नूं लगदा मेवा। सेवा नूं लगदा मेवा, करके कोई वेख कोई वेख लो। कोई वेख लो सेवा नूं लगदा मेरा, करके कोई वेख लो सेवा नूं लगदा मेवा। करके कोई वेख लो सेवा नूं लगदा मेवा, करके कोई वेख लो सेवा नूं लगदा मेवा। कोई वेख लो सेवा नूं लगदा मेवा,
ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ, ਲੱਗਦਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੋ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ, 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 कबीर सेवा को दोए पले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को, संत जपावै नाम, नाम जपीए तां दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करके मान पाईदा, नाम जपीए तां दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करके मान पाईदा, नाम जपीए तां दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करके मान पाईदा, जपीए तां दूर हुंदे सेवा करके मान पाईदा, सेवा करके मान पाईदा, नाम जपीदा सेवा करके जपीए तां दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करके मान पाईदा, नाम जपीए तां दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करके मान पाईदा, जपीए तां दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करके मान पाईदा, नाम जपीए तां दूर हुंदे सेवा करके मान पाईदा, दूर हुंदे सेवा करके मान सेवा करके जी मान पाईदा, सेवा करके जी मान पाईदा, करके मान पाईदा, सेवा करके मान पाईदा, सेवा करके
ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ, ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ ਜੀ, ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ, ਨਾਮ ਜਪੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ, ਜਪੇ ਨਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ, ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ, ਸੇਵਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ, ਸੇਵਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाय, मन चिंदे फल पावना, मन चिंदे फल पावना, मैं विच हो जाए, सत सेवा कीती सफल है, जे सतगुर का मन मन्ने, सत सेवा कीती सफल है, जे सतगुर का मन मन्ने, सतगुर का मन मन्निया, सतगुर का मन मन्निया, ता पाप कसमल भन्ने, नाम जपिए ता दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करके माण पाईदा, जपिए ता दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करके माण पाईदा, जपिए ता दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करके माण पाईदा, नाम जपिए ता दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करके माण पाईदा, दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करके माण पाईदा, जपिए ता दूर हुंदे दुख,
ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖ, ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪਾਈਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। 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 ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। 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 ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖੜੇ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖੜੇ। ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖੜੇ। ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖੜੇ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਜੀ, ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖੜੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ, ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖੜੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖੜੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖੜੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖੜੇ। ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖੜੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਣ ਦੇ ਮਾਂ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 41ਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਮਨਸੂਰਾ ਨਗਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ, ਚਿੱਤ ਪਰਵਦਿਗਾਰ ਵੱਲ। ਹੱਥੀਂ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਿਆਗਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ 84 ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ 84 ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਹੈ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਉਹਦੇ ਗਾਹਾਂ ਚੇਲੇ ਨੇ ਸੰਗਲਦੀਪ, ਮੰਗਲਦੀਪ, ਲੋਹਾ ਰੀਪਾ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਨਾਮ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਭਰਥਰੀ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦਈਏ, ਤੇਰੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕਾਹਦੀ ਘਾਟ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੰਘਾਂ ਤੇ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਕਈ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਹਦੀ ਮੰਗ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਕਿ ਐ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇ। ਮੁਕਤੀ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਡੂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਲੈ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਲੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਸਤਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਲ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਮੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੀ। ਇਹਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦਮ ਕਰੋ ਬਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਉਦਮ ਕਰੋ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਸਿਮਰਨ, ਬੰਦਗੀ, ਭਜਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਔਰ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਐਸ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤਿਆਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਪੰਥ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰਸਤਾ, ਨਿਰਮਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲੋ, ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲੋ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਸੁੱਧ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਮਿਲਾਵਟ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਗ੍ਰਸਤ ਕਾ ਫਾਸਾ ਹੋਣ ਨਾ ਪਾਈਐ RAM ਕੇ ਦਾਸਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ, ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਵਿੱਚੇ ਗਤ ਪਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇ, ਭਾਗਹੀਣ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਵਿਣ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਾਰੇ ਭਾਈ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ।
ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਭਾਗਹੀਣ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਰਮ ਖੁੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਖੁੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐ ਭਾਈ ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਜੋ ਬੋਵੈ ਸੋ ਖਾਤ। ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਬੀਜ ਪੁੱਠਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਬੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੀਜ ਪੈਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਰੁੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਬੀਜ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਫਲਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਇੰਨਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਿਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਜਿਉਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਸ ਲਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਠੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ, ਵਸਤਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜੀ ਪਹਿਨ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ, ਸਾਫ ਕੱਪੜੇ ਪਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਲੈ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਲੈ, ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ। ਪੜ੍ਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 38 ਪੌੜੀਆਂ, 38 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 2 ਸ਼ਲੋਕ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਏ, ਐ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਣ ਲੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਣ ਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਸੁੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਮਾਰਗ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਮਾਰਗ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਨੰਗਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਧੂਣੇ ਤਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੀਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਮਝ ਪਈ, ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸਮਝ ਪਈ। ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਕੱਚੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਕੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ। ਕਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਪੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਇਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਕੱਚੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਦਣ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ 10ਵੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੈਠਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਸਾਉਣਾ ਜਿਉਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਵੀ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੀਰ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜ ਚੱਲਣਗੇ।
क्योंकि गुजारान है, गुजारे वास्ते जरूरी है माया दी लोड़। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, महाराज कहते जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होआ स्याह होआ भाई साडा मन काला होया पिया, इनू इन्नी सुआह लगी हुई है, इन्नी कालख लगी हुई है। बैर इहदे विच है, विरोध इहदे विच है, ईरखा इहदे कोले है, द्वैत भावना इहदे कोले है, चुगली इहदे कोले है, निंदिया इहदे कोले है, की कुछ नहीं। फौज इकट्ठी करी फिरदा है मैल दी। ज्यों फिर सेवा करनी आरंभ कर देने ना, महाराज कहते जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह हो। जन्मां जन्मांतरां दी मैल सेवा करन दे नाल लहणी शुरू हो जाती है। लहणी काला शाह होया पिया, हौली हौली चिट्टा होण लगदा है, साफ होण लगदा है। ते गुरु सवारियो सेवा करदियां मन साफ होण लगदा है। ते फिर सिमरन करदियां प्रभु परमात्मा दी प्राप्ति दा राह पद्धरा हो जांदा है। चलदी कित्थों है ये गल? सत संगत तो। सत संगत दे विच आके गुरु सवारियो एक कारज चलदा है। ते इसे करके मेरे गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने सानू सारे कठिनाइयां तो कढ के पहला सत संगत विच लैके आंदा है। पहला सत संगत विच, ਹੁਣ सत संगत ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇੱਥੇ ਆਕੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, फिर परमात्मा की प्राप्ति की गल चलती है। जदों परमात्मा की प्राप्ति की गल चलती है, फिर सानू गुरु की लोड़ पैंदी है। गुरु दी हुण गुरु की लोड़ पैंदी किवें है? लोड़ क्यों है? गुरु की लोड़ इस करके होया करदी है, जदों असीं नाम लेना है ना, नाम सानू गुरु दे कोलों मिलना है। ते जदों असीं नाम लैण दी गल करदे हैं, फिर सानू हुक्म हुंदा है कि आ सिखा पंज प्यारियां दे कोले आ। पंज प्यारियां दे कोले आ। पंज प्यारियां दे कोलों तैनू मिलनी है अमृत दी दात। मेरे सतगुरु जी कृपा करते ने, इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर, जाकै वस है काम तेना सो ऐसा हर ध्याई है मेरे जियड़े, तां सर्व सुख पावै मेरे मना। जप मन सतनाम सदा सतनाम, हालत पलत मुख उज्जल होई है। नित ध्याई है हर पुरख निरंजना, की कहंदे ने सारे पढ़ लो। ओ तेरा मुखड़ा पवित्र हो जावे, सतनाम बोल वाहिगुरु। मुखड़ा पवित्र हो जावे, सतनाम बोल वाहिगुरु। मुखड़ा पवित्र हो जावे, सतनाम जप वाहिगुरु। मुखड़ा पवित्र हो जावे, सतनाम जप वाहिगुरु। मुखड़ा पवित्र हो जावे, सतनाम बोल। तेरा मुखड़ा पवित्र हो जावे, सतनाम जप वाहिगुरु। सतनाम जी जप वाहिगुरु,
ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਤੇਰਾ ਮੁਖੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਨਾਮ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁਖੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਨਾਮ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁਖੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਨਾਮ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁਖੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਨਾਮ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਨਾਮ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਰਹਿ ਰਾਸਤਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਧਿਆਈ ਹੈ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਜਹ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤਹ ਉਪਾਦਗਤ ਕੀਨੀ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਣਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੌਰ। ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਏ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਆਇਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨ ਓੰਕਾਰ ਰਾਰੰਕਾਰ ਸੋਹੰ ਸਤਨਾਮ 5 ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿਆਵਾਰੇ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜੱਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਬਿਆਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਆਰੰਭਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰੰਭਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਸਰਬ ਸਰੂਪੀ ਰਾਮ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ? ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ।
ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ। ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰ ਬਾਰ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰ ਬਾਰ ਅਕਾਲ, ਦੂਜਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਬਾਰ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇਕੱਲੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੇਤੇ ਰਿਹਾ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇੱਕ। ਅਸੀਂ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਜਕਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਕਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ। ਮੰਜੀਆਂ ਭਾਵ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ। ਮਸੰਦ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਨ ਛੰਦ, ਭਾਵ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੰਭ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਭਰਾ ਸਨ। ਤਿੰਨ। ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਮਹਾਦੇਵ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ
ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤੀ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਘੇਰ ਲਿਆ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਰਸਤਾ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਰਸਦ ਵਸਦ ਆਇਆ ਕਰਦੀ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਵੱਧ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਸੌਣਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਨੇ, ਨੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ। ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ। ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਐ ਭਾਈ, ਸੇਵਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਭਰੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਂਜਲ ਭਰ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਕਈ ਥਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਲਟੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਖੂਹ ਲਵਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਏ। ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਤੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਰਸਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਣਨ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ? ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਤੇ ਪੜ ਵੀ ਲਓ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। 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 ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਝੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਝੋਲੀ ਅੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਓ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਤੁਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, ਕਈ ਦਿਨ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੰਡੀ ਸ਼ਕੇਤ ਮੰਡੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ,
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੱਲੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਛੱਪੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ, ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਉਤਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀਆਂ ਵੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 2-2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਹੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਦੇ 2 ਅੰਗ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਕਦੇ 3 ਅੰਗ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਤਕਰੀਬਨ 50 ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ 50 ਅੰਗ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਬਾਣੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਟੀਨ ਬਣ ਗਈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹਾਰਨੀ ਲਿਖਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੇਤਾ ਸਿੱਟ ਲੈਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਵਾਹ ਸਿੱਟ ਲੈਣੀ, ਊੜਾ ਆੜਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਮੁਹਾਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ। ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਰਨ ਕੀ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁਭਦਾ ਬੜਾ, ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਡਾਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਪੀਕਰ ਅੰਦਰਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਡੀਜੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ
ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਵੇਖਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਏ, ਪਰਸੋਂ ਫੇਰ ਆਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੈਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੇ। ਹਰ ਕੀਆ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰ ਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੀ ਆਖੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੈ। ਸੀਸ ਵੱਡਾ ਕਰ ਵੈਸਣ ਦੀਜੈ ਬਿਨ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦਵਾਂ ਉਹਨੂੰ? ਕੀ ਦਵਾਂ? ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਦਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਸੀਸ ਵੱਡਾ ਕਰ ਵੈਸਣ ਦੀਜੈ ਬਿਨ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਧਾਰਨਾ ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇਵਾ ਮੂੜਾ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ। ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇਵਾ ਮੂੜਾ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ। ਵੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇਵਾ ਮੂੜਾ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ। ਵੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇਵਾ ਮੂੜਾ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ। ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇਵਾ ਮੂੜਾ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ। ਵੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇਵਾ ਮੂੜਾ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ। ਵੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇਵਾ ਮੂੜਾ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ। ਕੇ ਬਣਾ ਦੇਵਾ ਮੂੜਾ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ। ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ। ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇਵਾ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਏ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੇ ਆਖੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੈ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਦੀਜੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੀਸ ਵੱਡਾ ਕਰ ਵੈਸਣ ਦੀਜੈ। ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੂੜਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂਗਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਕੋਲੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਸਜਣੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾਸੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਖੇਚਲ ਕਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇਗ ਸਜਾਉਣੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਰਗ ਦਾ ਭੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ, ਦੇਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਨਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਣ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। महाराज कहते कहाँ बिसासा इस भांडे का इतना को लागे ठणका जेड़ा श्वास अंदर गया वो बाहर आना कि नहीं आना यकीन थोड़ी है। कई बार मौत नौजवान दी हो जाती है, नौजवान मौतां अज गिनती वध है। ते फिर साडे लोग कहणगे जी नौजवान मौत हुई है अलाहणियां तो बाद संस्कार तो बाद पतासे वंड के सारते हो। नहीं भाई, पतासे असल विच प्रसाद नहीं मन्निया जाता, मिठास जरूर है, ठीक है। अमृत संचार हुंदा है ना, अमृत संचार अमृत तैयार पतासियां दे नाल हुंदा है। ते गुरु सवारियों किते नौजवान दी मौत भी हो जावे तां भी संस्कार तो बाद अलाहणियां दे पाठ समय देग दी ही मर्यादा है, साडी देग दी मर्यादा। कई बीबियां कह दिंदियां ने नहीं जी देग इत्थे की करनी है। नहीं भाई, साडे सारे कारज देग दे नाल संपूर्ण हुंदे ने, कड़ाह प्रसादी देग। भाई कल्याणा जी हर रोज जागदे संगत आउंदी पहला जपजी साहिब दा पाठ हुंदा, फिर गुरु दियां गल्लां हुंदियां, फिर तीजे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी दी उचारण कीती हुई बाणी आनंद साहिब दियां 6 पौड़ियां आनंद साहिब दा संपूर्ण पाठ पढ़ के भाई कल्याणा जी समाप्ति करदे। समाप्ति तो उपरंत सारी संगत विच देग वरताउंदे। देग जदों 3 मेल बराबर रख के कड़ाह प्रसादी देग तैयार होया करदी ना, जेड़ी संगत छकिया करदी ओदा आनंद ही वखरा हो जाया करदा, रस ही वखरा, स्वाद ही वखरा। आ तुसी वेखिया होवेगा गुरुद्वारे च जाने ना काले माहां दी दाल बनी हुंदी है। जदों जाओ गुरुद्वारे च मां दी दाल बहुत थावें तुहानूं मिलेगी, घर दे विच नहीं कोई बनाउंदा, बहुत लोग घट ने। पुछो जी क्यों नहीं बनाउंदे, कहंदे जी बै भर जाती है इहदे नाल, कहंदे बैबादी बहुती हुंदी है। ते गुरु प्यारिओ माहां दी दाल बहुत ज़्यादा गुणकारी है। हुण घर दे विच बनी हुई स्वाद नहीं लगदी, जदों लंगर च बनी हुंदी है ना ते ओह स्वाद बहुत लगदी है। क्यों लगदी है भाई, अरदास करके महाराज नूं भोग लग्गिया हुंदा ओह तां ओह स्वाद बन जाती है। साडी मर्यादा भी यही है ना, घर दे विच भी प्रशादा तैयार करना होवे। अज कल तां बीबियां घर च प्रशादा तैयार करदियां ने ते चुन्नी कीले ते टंगी हुंदी है, गल च चुन्नी हुंदी नहीं। पर साडी मर्यादा यह है कि नंगे सिर भोजन कदे भी तैयार नहीं करना, नंगे सिर भोजन नहीं तैयार करना कदे भी।
ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀ ਜਾਓ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਦੇ ਰੋਗ ਟੁੱਟਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪੇਟ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਹੀ ਭਰਨਾ ਏ, ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾ ਕੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂ। ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 40-50 ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੁੜ ਜਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਮੀ ਆ ਗਈ, ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਆਈ, ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਰਾਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਗਰਾਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਆਓ। ਜਗਰਾਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਤ ਦਾ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਇਧਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਲਈ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦੇਗ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਤ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵਰਤ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਡਾ ਹੈ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡ, ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਉਹ ਰੰਡ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣਾ ਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਰੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਕਤੀ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਡਾ ਹੈ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਖੰਡਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਖੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਪਖੰਡਾਣਾ ਹੈ। ਛੋਡਾ ਹੈ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡ, ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਉਹ ਰੰਡ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਚੰਦ ਉਡੀਕਣਗੇ, ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਵਰਤ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਰੱਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖੋ। ਤੂੰ ਹਫਤਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਘਰ ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਰੱਜ ਜੂ? ਨਹੀਂ ਰੱਜੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ।
ਜਿੱਦਣ ਵਰਤ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਵਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਗੀ ਦੇਣ ਚੱਲੇ, ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਵਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਿਰਾ ਪਖੰਡ ਹੈ ਬੀਬੀਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਖਦੀ ਹੋ ਨਾ ਛੱਡ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਖੰਡ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਤੁਰ ਪਏ ਸਰਗੀ ਦੇਣ। ਆ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਲਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵਰਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਟੀਵੀ ਔਨ ਕਰੋ, ਹਰੇਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰੇ ਹਰੇਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਕੰਸ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਨਿਰਾ ਪਖੰਡ ਹੈ ਇਹ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਸਾਡਾ ਵਰਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਟਾ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ, ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਰੱਜ ਕੇ ਛਕੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗਰਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਰਾਤ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਹੀ ਅੱਜ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਗਰਾਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰਾਨ, ਕਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆਬਦੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਵਰਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਭਾਲਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਗਿਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰ ਬਰ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਨੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਕਹਿ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਕਹਿ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ, ਪਰ ਆ ਕੀ? ਗੁਰਬਾਰ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ? ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ? ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਰਾਜਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਐਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਨੇ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ? ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ।
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? ਤੂੰ ਰਾਤ ਜਗਰਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਗਰਾਤੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਦੇਣੇ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੋਲੋ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਵਾਸਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਵਾਸਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਵਸਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਵਸਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਵਸਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਕਾ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਨ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ? ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ। ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਲੋਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਹੁ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ। ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ।
ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕਹਿ ਲੋ ਸਮਝਾ ਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ? ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ 12-1 ਵਜੇ ਦਾ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੱਲ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਲਿਆਣੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਕਚਹਿਰੀ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਜਪਦਿਆਂ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਹਾਰੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਐ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸੁਹਾਏ, ਅਰਜੁਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਛੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਲਖਮੀ ਟੋਟ ਨ ਆਵਈ, ਕਾਇ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤੇ ਆ, ਨਹਿ ਮੰਗੈ ਮੰਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਵਾਲਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਦਾਗ ਲੱਗੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਵਾਲਾ ਜਾਣਾ, ਦਾਗ ਲੱਗੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਦਾ
ਤੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ ਲੱਗੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਾਣਾ ਭਾਗ ਲੱਗੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਵਾਲਾ ਜਾਣਾ ਦਾਗ ਲੱਗੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਵਾਲਾ ਜਾਣਾ ਦਾਗ ਲੱਗੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ ਲੱਗੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ ਲੱਗੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ ਲੱਗੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ ਲੱਗੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨਾ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ ਇਉਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁਜਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਲਾਦ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾ ਉਹ ਆਰਾ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਲੱਤ ਪੱਟ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੱਟ ਤੋਂ ਲੱਤ ਕੱਟ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨੇ ਵਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਧਰ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਆਪ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਧਰ ਜਲਾਦ ਜਦੋਂ ਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਝੱਲਦੇ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਧੁੱਪ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਐਸੀ
ਕਿ ਰਾਜਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਗਸ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਧਰ ਜਲਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਰਾ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦਾਅ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਹਥਿਆਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਾਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲੱਤ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਦੀ ਖੜੇ ਰਾਜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗੇ, ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸੀ ਵੈਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਰੰਤ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਹੁਣ ਵੈਦਾਂ ਦਾ ਮੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵੈਦ ਲੱਗੇ ਸਾਂਭਣ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਆਪਣੀ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬੜੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹੈ।
ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹੈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਯਿਸੂ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਰੋਗ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਭਟਕਿਆ ਕਰੋ, ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਮੇ ਲਾਇਆ ਤੁਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਮੇ ਲਾ ਤੁਰੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹੈ, ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਜਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਤਲ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭੁੱਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਪਈ, ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰੀਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਕੁ ਅੱਜ ਵੀ ਆ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦੇਗ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਦਾ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਗਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਢੋਲ। ਤੇਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਪ ਆ ਗਏ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਲਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਬੱਬ ਬਣਨਾ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਵਾਂ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਰਾਜਾ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ। ਤੂੰ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ। 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਆ ਪੈਂਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਟਾਈ ਘਰੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਬੱਗ ਦੀ 50 ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਨਾ ਤੁਰੀ ਫਿਰੇ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪਰਜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ।
ਹਾਥੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਗਏ, ਘੋੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਗਏ, ਰੱਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਕੇਤ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਭੁਗਤਾਉਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਸੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗਾਂ ਸਜਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਗ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਦੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਠਹਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਮਤ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ। ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚੇਰੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਾ, ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਾ। ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਬੇਨਤੀ, ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਚੇਲਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ। ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਦੀ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ ਟੱਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤਾਂ ਚੇਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਕੋਈ ਮਾਈ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਬਾਤਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਿਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਏਕ ਨੂਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 150 ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ 20,000, ਕਿਸੇ ਦਾ 25,000, ਕਿਸੇ ਦਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਪਖੰਡਵਾਦ ਨਿਰਾ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਦਾਤਾ ਹੈ, ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਕਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਰਮ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਆਏ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਵੱਖੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਲਿਆਣਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਵਾਪਸੀ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ,
ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਗਏ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਖ ਮੈਲ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਧਰ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਆਪਦੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਐ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਹੋਵੈ ਬਲ, ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਓ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੋਲੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। 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 ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ ਜੀ, ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ।
सेवा कीती सफल है जे सतगुर का मन मन्ने सतगुर का मन मन्निया ता पाप कसमल भन्ने कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। इस तरह सेवा कीती गुरमत दा प्रचार किया गुरु के दर ते प्रवान हुंदा है भाई सो आओ। इतनियां सेवावां दर प्रवान संगत सतगुरु जी बख्शण हारे हन। 6 पौड़ियां आनंद साहिब दा पाठ उपरंत अरदास बेनती तो उपरंत जिमें भी भाई प्रबंधकां दा हुक्म होवेगा सो उसी तरह अगला प्रोग्राम होवेगा। सारी संगत ने गज बज के बोलना कोई भी रसना बांझी ना रहे। सो ये निमाणा जथा दास गुरजंट सिंह वासी ताजपुर जिथे भी किते संगत चेता करती है हाजिर होने सो इस तो इलावा जो सेवावां चल रही ने लोड़वंद बच्चों दी फीसां 1 साल दे विच दी 100 दे करीब लड़की दा विआह कारज हो जाते ने। 19 जनवरी नूं पहला रायपुर हुणे विआह करके हटे हैं। 3 नवंबर नूं पहला रायकोट कीते ने फिर 15 नवंबर नूं बरनाले कीते ने ते हुण 15 अप्रैल गुरु नानक पातशाह जी के जन्म दिहाड़े नूं समर्पित क्योंकि जिहड़ा सानू किताबां दे विच मुढ़ तो पढ़ाया जाता है ना गुरु नानक पातशाह जन्म दिहाड़ा वो भाई अप्रैल दे विच ही आउंदा है असल विच वो गल वखरी है। असीं नवंबर च मनाउण लग गए। 15 अप्रैल नूं पिंड बोडे हठूर दे कोले लोड़वंद लड़कियां दे विआह कारज फिर कर रहे हैं क्योंकि दास का टीचा 1 साल दे विच दी तकरीबन 100 लड़की का विआह कारज हो जाता है। आ जिहड़ी तुहाडी सेवा आई है ना मेरे घर के चुल्हे का खर्चा भी ये नाल ही चलता है तो भाई संगतां की सेवा भी ये नाल ही चलती है लोड़वंदां लई। क्योंकि सीधी गल है मेरे किहड़ा हल चलते हैं ये कमाउणा ये खाना वखरी गल है क्योंकि झूठ जिहा बोलण की आदत नहीं हैगी। सच दे प्रचारक हाँ गुरबाणी ने सच ही कहना सुनाया है। सो ये कारज संगतां वल्लों चली जा रहे ने लगातार पिछले 30 सालों तो संगत दीयां सेवावां दे विच चलदे आ रहे हैं। मैनू पिछले साल भी मंसूरां दी संगत वल्लों इस स्थान ते हाज़री भरन वास्ते हुक्म किया गया सी पर पिछले साल मेरे दीवान दिते हुए सन। मैनू याद है उस दिन दे मेरे 3 दीवान सन तां करके मैं पहुँच नहीं सी सकिया। मैनू सुनेहा पिछले बार भी पहुँचिया सी क्योंकि पिछले साल असी कल्याण दे पुल ते लड़कियां दे विआह कारज कीते सन। उत्थे इत्थों दे प्रबंधक पहुंचे सन साडे कोल विआहां दे विच। मैनू उन्होंने उचेचे तौर ते कहा सी कि बाबा जी दीवान दिओ। मैं एक बार उदों वचन तां कर बैठा पर मैं पहुंच नहीं सी सकिया। मैं उस गल दी भी माफ़ी मंगदा हाँ क्योंकि रुझेवें रोज़ दे काफ़ी ज़्यादा ने। सो दास का कोई आपका डेरा नहीं है ना ही मैं डेरावादी हाँ। मैं सच का प्रचारक हाँ सच के नाल जुड़िया होया हाँ। पखंडवाद के पूरे विरोध हाँ भाई तुसी भी पखंड छड्डो गुरबाणी दे नाल जुड़ो। सो आओ कविसरी जथा भाई गुरतेज सिंह राही बदनी कलां वाले पहुंचे हुए हैं तुहाडे कोले लोपों वाले बदनी कलां वाले भाई गुरतेज सिंह राही। सो समाप्ति तो उपरंत उन्होंने आप जी नूं निहाल करना है प्रबंधकों का हुक्म होया है। आओ आनंद साहिब का पाठ उपरंत अरदास बेनती उस तो बाद उन्हां दा समां होवेगा। आओ जी बेनती होइयां भुलां दी माफ़ी सारी गज वज के बोले। सिखो शब्द प्यारे जन्म मरण की टेक मुख उज्जवल सदा सुखे
ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸਭ ਜਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ। ਪਰ ਸਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਸਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਬਾਜੇ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਸ ਕਰ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਅੰਗ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੋਰੇ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ। ਅਨਹਦ ਤੁਰੇ ਸਲੋ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਤੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਾਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਨੀ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿਰ ਜੀਓ। ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਈ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਰਜੁਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਪੁਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ। ਕਰ ਨਾਉ ਨਿਧਿ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੱਟਿਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਰਬਸਥਾਨੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਤੇ ਅੰਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਾਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਹ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੇ ਅੰਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮੀ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੇ ਅੰਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੈ। ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਾ ਰਹਾਇ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਗੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਦਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪੰਥ ਤੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਧਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਚਰਨ ਕੌਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਨਗਰ ਮਨਸੂਰਾਂ ਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਤਪ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 41ਵੀਂ ਵਰਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਖੁੱਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਲ ਵਧੋ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਵਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਮੁਖੀਏ ਬਹੁ ਵੰਜਨ ਵਿਸ਼ਟਾਏ ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੋਤ ਪਿਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਛਕੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੱਖਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਮੁਖ ਪਵੇ ਮੁਖੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲਹਿੰਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ। ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟ ਘਟ ਰਾਤ ਨਾਥ। ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਲਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ ਰੱਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਲ ਦੁਖ ਨ ਸਕੈ ਵਿਆਪ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ ਰੱਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਲਦ ਦੁਖ ਨ ਸਕੈ ਵਿਆਪ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪੁਜੋ ਗੋਪਾਲ ਆਰ ਸੰਗ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਜੈ। ਇਹ ਜਤਨ ਕਾਟ ਕਲ ਕਾਲੂ ਰਹਾਉ। ਆਗੰਤ ਦਇਆਲ ਪੂਰਨ ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਹਰ ਜਪੁ ਸਿਵ ਸੁਆਮੀ ਸੋਈ। ਵੇਦ ਸਿਮਰਤ ਕਥਾ ਸਾਸਤ ਭਗਤ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ। ਮੁਕਤ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅੰਧਾਰ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਾਰ ਜਨ ਕਾ ਰਾਸ ਪੁੰਜੀ ਦਾਨ ਮਾਨ ਦੀਵਾਨ ਸਚਾ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਟੇਕ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਾਰ ਜਨ ਕਾ ਰਾਸ ਪੁੰਜੀ ਦਾਨ ਮਾਨ ਦੀਵਾਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਵਿਸਤਰੀ ਜਥਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਵਿਸਤਰੀ ਜਥਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਆਜੋ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੋ ਭਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਵਿਸਤਰੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
गुरु की साची नवाजी, गुरु प्यारी, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। गुरु सवारी साध संगत जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ संगतां हरेक साल की तरह बाबा जी की याद विच जुड़दियां ने, अपनियां कीतियां होईयां कमाईयां नूं सफल करदियां भाई गुरु साहब जी का दर्शन करदियां। 3 दिन तन मन धन नाल सेवा करदे हो। साडे कोले जितना समा प्राप्त होया उतने समय विच बहुतियां गल्लां करके तुहाडे नाल खिमा दे जाचक हो जाना। मेरे साथी गुरतेज सिंह राही बदनी कला वाले, गुरचरण सिंह जी लोपों वाले, दास जगीर सिंह मंसूरा, बाबा साहब सिंह बेदी कवीसर जत्था, आप संगतां दे रूबरू संतां महापुरुषां दे गुरबाणी दे प्रथाए कुछ कविता नूं आप सामने सरवण करो जी। वाहिगुरू जी वाहिगुरू। शीश चुक दे, शीश चुक दे पीर पकंबरां दे, अरसी पीच मान देख तस्वीर तेरी, चर्चा करना है फिर मरीज बन गए, महिमा गाम दे गहर कबीर तेरी, कौडे रात वर्गे तेरे हो चुके, जदों प्रेम दी पई जंजीर तेरी, नाम जपना धर्म दी किरत करनी, एहो कहे राही तकरीर तेरी, एहो कहे राही तकरीर तेरी। सोचा नहीं करे बैठ के जिंदगी ना माणी लई, कढ़िया नहीं वक्त कदे भी सतगुर दी बाणी लई, कढ़िया नहीं वक्त कदे भी होना नहीं सूत कदे भी उलझी भी टाणी ने, कागा तो हंस बनाता है सतगुर दी बाणी ने, कागा तो हंस बनाता। वाहेगुरु दा जाप करी जा उठ के परपात नो, सतगुर ने आखी जेड़ी पल्ले बन बात नो, सतगुर ने आखी जेड़ी बंदगी नाल होना ठीक है, बंदगी नाल होना ठीक है, उलझी भी तानी ने, कागा तो हंस बनाता सतगुर दी बाणी ने, कागा तो हंस बनाता। मेरी तू मेरी करदा फिरदा दिन रात नो, जिन्ना लई कष्ट पुछना नी बात नो, जिन्ना लई कष्ट भोगदा। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी, 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 सतनाम।
ਗੁਰੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਇਹ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਠੋਕੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦਾਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗਰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ। ਉਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਦੀਦਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਦੀਦਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰਾਹ ਟੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਹੱਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇੱਧਰ ਉਹ ਕਵੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਉਂਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਤੇ ਬੈਠ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਗਰੀਬ ਕਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਆ ਉਸ ਕਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਕਵੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਨਾ ਚੋਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਹੋਮਣਾ ਜੋੜ ਕੀਏ। ਕਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣੀ ਥੋੜ ਕੀਏ। ਸੰਗ ਬੈਲੀਆਂ ਕੰਮ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਦੂਹੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋੜ ਕੀਏ। ਚਰਨ ਸੰਜੂਆ ਤੇ ਆਣੇ ਜੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਐਵੇਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀਏ। ਐਵੇਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀਏ। ਵਾਜਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦੀਵਾਨ ਮੈਂ, ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖ ਹੋਮਦੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਗਾਣ ਵਾਲ ਤੂੰ ਮੋਹਨ ਜਾਪਦਾ, ਬਈ ਮੋਹਨ ਜਾਪਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਆਪਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਚਮਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮੁੱਖੋਂ ਸਾਮ ਜਾਪਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਮ ਜਾਪਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਆਪਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਨਾ ਰਵੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਕੱਢ ਲਿਆਵੰਦੇ ਕਵੀ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਾ ਪਦਾ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾ ਪਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਆਪਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਆਪਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਨ ਆਪਦਾ, ਉਦਾਸ ਹੈ
ਆਪ ਦਾ ਉਦਾਸ ਹੈ ਦਿਲ ਖੋਲ ਦੱਸ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਾਤ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣ ਵਾਦੇ ਮਾਨ ਬਾਪ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਬਾਪ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਬਸਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਬੜਾ ਚਮਤਾ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਿੰਨੇ ਦਾ ਪਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨੇ ਦਾ ਪਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਬਸਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਆਪ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜੇ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਦਿਲੋਂ ਫੋਰ ਨਾ ਫੋਰੇ ਇਹ ਬਾਲ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਜਾਪਦਾ ਹਾਂਜੀ ਨਾਮ ਰਾਪਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬਸਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਆਪਦਾ ਮੇਲੇ ਪੋ ਦੱਸ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਛਾਣੇ ਦੁੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕੋਲ ਡਾਇਆ ਲਾਪਦਾ ਕੋਲ ਡਾਇਆ ਲਾਪਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬਸਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਆਪਦਾ ਆਓ ਜੀ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਘੱਟ ਹੈ ਮੈਂ ਕਟੌਚ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗਾ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਤੋਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਉਸ ਗਰੀਬ ਕਵੀ ਤੋਂ ਲਵਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ ਪੱਗਾਂ ਪੋਚਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 18000 ਰਜਤ ਪਨ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਭੂਪ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਹੈ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਕਲੀਫ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟਵਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋ, ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਦਾਸ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਪਿੰਡ ਵਧਣੀ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
संतन स्यों बणियाई पूरब लिखिया पाई पूरब लिखिया पाई ए मन तेरा पाई पूरब लिखिया पाई ए मन तेरा पाई संत हमारी हंसरानी संत हमारा बेड़ा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा संतन स्यों मेरी लेवा देवी संतन स्यों त्योहारा संतन स्यों हम लहा खट्यार भक्त परे भंडारा संतन स्यों हम लहा खट्यार भक्त परे भंडारा संत हमारी हंसरानी संत हमारा गहरा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा संतन मोन को पूंजी सो पिता तेरे मन का धोखा धर्म रहे अब कहाँ करेगा जो फटे सगलो लेखा धर्म रहे अब कहाँ करेगा जो फटे सगलो लेखा संत हमारी हंसरानी संत हमारा बेड़ा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा महानंद पहे सुख पाया संतन के बरसाते तो नानक हर स्यों मन मान्या रंग ते बिस्माते
कहो नानक हर स्यो मन मान्या रंग हृदय किस्मा दे संत हमारी हो सदाई संत हमारा गहरा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरना हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरना हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरना। संत शरण जो जान परै सो जाने उधर नहार संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार। कबीर सेवा कोई दोए भले एक संत एक राम राम जो दाता मुक्त को संत जपावै नाम जननी जने तो भगत जन कहता तक सूर तो जननी बांझ ले काहे गवावे नूर। जितनी भी संगत पंडाल विच है इधर उधर है सारिया संगतां गुरफत दे नाल सांझ रखना आखो जी प्यार दे नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु के दरबारे आके गुरबाणी दा फरमान है बिन भागा सतसंग ना लभे बिन संगत मैल परीजे जियो। उच्चे ते सुच्चे भागा वाला ही गुरु के दरबारे सजदा है गुरु दी बाणी नूं पढ़दा है गुरु दी बाणी नूं सुनदा है गुरु दी बाणी नूं पढ़ सुन के फिर विचारदा भी है। किरपा गुरु दी है कला उस मालक दी बरताई हुई है जेड़ा इस दरबार दे विच आ गया। सतगुरु बड़े दयालु हन बड़े कृपालु हन मेरा दे साई हन मेरा दे घर दे विच आके बरकतां बख्श दिंदे हन। गुरु प्यारियो सतगुरु टुटे हन रहमतां दे घर दे विच आए हन। अज जेड़े मेले लगते हैं गुरबाणी का फरमान है जननी जनित भगत जन कहता तक सू नहीं तो जननी बांझ ले काहे को बाबे नूर। हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरना संत हमारी ओर स्थानी संत हमारा घर। गुरु दे शब्द राही समझा रहे हैं ए जग जननी जे परोपकार करन लगी है किसी भगत नूं जन्म दे किसी योद्ध नूं जन्म दे किसी सूरमे नूं जन्म दे नहीं दे अपना सोहना सबपन एवें खराब ना कर। लओ जिवें बरकतां बख्श रहीआं ने संतां दे दरबार दे विच ते रब्बी दरबार दे विच मिलदियां भी दाता ओ हन जो आपां मूहों मंगदे आ दुੱਧ पुੱਤ ਦੀਆਂ दाता होण कारोबार च तरक्कियां मंगीए किसी भी चीज की टोट नहीं रही जेडे गुरु की शरण में सौंदे ने उही मूहों मंगियां मरादा पाउंदे ने। लो कबीर ने काव्य रचना लिखी है छोटियां बच्चियां बीबी सिमरनजीत कौर बलारा बीबी परमिंदर कौर बलारा सरंगी मास्टर जसप्रीत सिंह जी दास हम रोते फिरते कोई बात ना पूछता। लो ढाडी जथा किस तरह बयान कर जा रहे जी लिखी हुई काव्य रचना इं तकना जी।
इतने हाजरियां करो प्रवान बहुत सारिया गुरसिख संगतां ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਅਸੀਸਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖਣ ਜੀ, ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਫਤਿਹ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਸਤਿਗੁਰ ਲੇਖੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਜੀ। ਜਿਸ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆਪ ਜੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰ ਚਿਤ ਲਾਏ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਨਾ ਹੋਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲਓ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਤਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣਾ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਹੋਵੇ ਸਭ ਸੁਮੇਲ। ਆਖੋ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।